آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اسکول میں یا پھر ایجوکیشن میں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. خیر ایک میں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ نالج. وہ ہم ڈگری اور بغیر ڈگری کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی ادارے وغیرہ سے ڈگری ملتی ہے اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی نالج کیا ہے حمزہ, وہ تو کسی کو پتا نہیں ہوتا نا. آپ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے, واٹس یور کوالیفیکیشن. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں میٹرک کر چکا ہوں, ایف ایس سی یا ماسٹر یا پھر ایم فل یا پی ایچ ڈی. پھر جب اسی سیم فیلڈ میں لوگ ہوں گے یا کوئی بندہ اس چیز کو تھوڑا بہت جانتا ہوگا, پھر وہ کہے گا کہ یار اس بندے کے ساتھ بہت زیادہ نالج ہے. دسا ملایان بھی دعا ایک بھی حقانیہ سے فارغ, دوسرا بھی حقانیہ سے فارغ. تو جب وہ بیان کریں گے, بات کریں گے, مناظرہ کریں گے, ڈسکشن کریں گے, پھر آپ جیسے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا پھر وہ عالم دوسرا خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, نالج بہت زیادہ ہے. ادھر بات ہو رہی ہے اسکول اور ایجوکیشن کی. ایک آپ لوگوں کا جو سائیکی بنتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو غصہ کب کرنا ہے, آپ کو کس بات پہ غصہ آنا ہے, آپ کو کون سی بات پہ ہنسنا ہے, یہ ساری چیزیں, رونا کب ہے, آنسو کب آنے چاہیے, یہ ساری ایک سافٹ ویئر ہوگی جو آپ لوگوں میں سٹارٹ سے اپڈیٹ ہوتی ہے, جو بنتی ہے, جو لوڈ کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں, جو پیرنٹس خاموشی سے اچھے طریقے سے بات کریں گے اس کے بچے بھی اسی طرح ہوں گے, یا گھر میں جس طرح ہوتا ہے. آپ لوگ کمپیئر کریں نا ممی ڈیڈی لوگوں کو اور پختانہ ورثہ کمپیئر کریں افغانیان وغیرہ, تو ان کے بچوں میں کتنا ڈفرنس ہوتا ہے. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, 4-5 ممی ڈیڈی کے بچے تھے, پنجابی تھے, تو ایک لڑکے نے کہا کہ یہ پٹھان جو ہے وہ پنجابیوں کو خراب کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا اور ہمیں گالیاں سکھائی, دیکھی ہوگی. تو وہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہے. آپ افغانی بچے میری دکان پہ آتے تھے تو ایک دفعہ وہ عورتوں کے ساتھ آتے تھے نا, 4, 5, 15, 20, 30, 40 سیم ہیئر کا نا, سیم ہمارے لوگ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو وہ آتے تھے. تو ایک دفعہ ایک لڑکی, ایک سوئس کے نیل پالش ہوتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, 18-17 میں ہم بیچتے تھے. اس میں کلر ہوتے تھے, نمبرز ہوتے تھے, 500 یہ, 500 یہ, 200 یہ, کچھ رننگ آئٹمز ہوتے تھے. تو وہ ایک پلیٹ میں ہم لگاتے تھے, شیشے کے پلیٹ میں ہوتے ہیں نا اکثر. تو وہ لڑکا بار بار آتا تھا, لڑکی تھی کہ لڑکا تھا, آئی تھنک لڑکی تھی, چھوٹی سی بچی تھی. ایک دفعہ انہوں نے اٹھایا, وہ سارا انہوں نے ہلا دیا تو وہ خراب ہو گیا. تو میں نے اپنے کزن شاگرد تھے میرا, میں نے کہا کہ ٹھیک کر دو اسے, ٹھیک کر دیا. پھر وہ آ گئی تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نا, ہم وہ کسٹمرز تھے. اندر تو ہوتا ہے نا بہت کچھ, گالیاں یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم دے نہیں سکتے. تو پھر میں نے, کیا کر رہے ہو, جاؤ یہاں سے, جاؤ, اس طرح مگر آپ. پھر سے آ گئی, نہ بیارا لا یارو نو جنیا دا ماول بڑا بڑا جنیا اور سرما یار دا وہ دادا سے نہیں, اسی طرح بالوں سے پکڑا, اٹھائی بچی کو کرسی پر بٹھایا, اور بچی نے اس طرح پھر آ گئی. یار میں نے کہا یہ پرول ہے بھائی, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ مت کرو, اور وہ ناراض ہو جائے گی, اسے برا فیل ہوگا. یا آپ نے اسے آنکھیں دکھایا, آپ نے اسے آنکھیں دکھائی, وہ ڈبل آنکھیں نکال دی تھی اس طرح. So talking about the education, ادھر رسل صاحب اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن اسکول سے عثمان بہت پرے چیز ہے, الگ چیز ہے. آپ گھر میں سیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کو یہ کس نے کہا ہے صادق کہ یہ میری پشتو ہے, یہ میری غیرت ہے, کسی نے مجھے گالی دی تو میں گالی دوں گا یا اسے ماروں گا؟ بچپن سے سیکھا ہے نا ہم نے. سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں کس نے بتائی؟ اب میں نے وہ بچے کی کہانی سنائی, آپ لوگوں کو یہ کس نے کہا کہ اس پہ آپ نے دانت دکھانے ہیں, ہنسنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. کسی نے آپ کو تیزی سے بات کی, آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. کسی نے اچھے سے بات کی اور آپ کو برا بھلا بھی کہا, آپ نے کہا ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں غلط انسان ہوں.
لیکن اگر میں نے زبردستی میں اور غصے میں آپ سے کہا کہ باہر میں جاؤ تم گندے انسان، تو پھر آپ الٹا اس کا ایک ریئیکشن کرتے ہیں. یہ چیزیں پیدائش نہیں ہوتی. بہت کم ایسی چیزیں ہوں گی جو انیٹ ہوں گی. انیٹ کا مطلب ہوتا ہے INNATE، جو آپ کی جینز میں ہوتا ہے. اور جینز میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اپنے پیرنٹ سے آپ حاصل کرتے ہیں، مطلب بولنے کا طریقہ، سوچنے کا، یہ ساری چیزیں. لیکن جب یہ ایجوکیشن اب آپ حاصل کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، پھر یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے. ہر انسان کے ساتھ ڈیول تو ہوتا ہے شیطان، تو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ اب اس انسان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. ہر انسان کے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ غلط ہوگی. اب جس چیز کو میں غلط کہہ رہا ہوں وہ مجھے کس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے؟ اب سے غلط کہے. غلط کو میں غلط اور صحیح کو میں صحیح کیوں کہہ رہا ہوں؟ باسط ایجوکیشن ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی آپ لوگوں کے لیول پہ آپ لوگوں کو موقع ملیں گے کسی انسان کے مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیاز آنا آپ کو برا نہیں بناتی، اس پہ پھر عمل کرنا عثمان آپ کو برا بناتی ہے. آپ کو پیسے ملے، کئی پڑھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ حمزہ کے ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ، تب تو ہم ان کا بھی نہیں سوچتے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اٹھا لیتے. آپ کو آئیڈیا آئے گا کیسے اٹھاؤ، وہ آپ کی آئیڈیا نہیں ہے، وہ تو ہے آپ کے اندر ایک شیطان وغیرہ ہے، بے ضمیری ہے، جو آپ کو یہ ورغلاتا ہے کہ یہ کرو، جسے اسلام کہتا ہے کہ یہ شیطان. پھر جو آپ کرتے ہیں وہ پھر آپ ہے، پھر جو آپ سوچتے ہیں، پھر جو آپ کرتے ہیں. کل میں مدرسے میں ایک مہینے میں نہیں گیا ہوں نا، اس مہینے میں مدرسے میں کلاسز نہیں لے چکا ہوں. تو میں باڑہ سے آ رہا تھا، پشاور سے. جب میں حاجی کیم بڑے سے گاڑی میں بیٹھا تو مجھے کال آئی ہمارے پرنسپل صاحب کی. پرنسپل از مائی کزن، مدرسے کا پرنسپل جو ہے. تو انہوں نے مجھے کال کی کہ سفیر صاحب آپ کی سیلری کا کیا کرے، ٹائم تو پورا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ پوچھ رہے کہ سر سے پوچھے، اگر وہ کہتے ہیں کہ سیلری دے تو ہم دے دیں گے. تو میں نے کہا یار ان لوگوں کی مرضی، وہ لوگ اگر دینا چاہے آئی ڈونٹ مائنڈ. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. پھر میں نے کال کاٹی. پھر میں نے سوچا کہ سیلری کس بات کی؟ عبداللہ میں 1 مہینہ یا 1 مہینے سے زیادہ گیا نہیں ہوں، تو سیلری کس بات کی میں لوں؟ پھر وہ بھی مدرسے سے، وہ تو چھندے سے چلتی ہے نا. پھر لیکن پیسے تھے یار. ہاؤ ٹو سے نو ٹو منی. Then I was thinking کہ یار کوئی بات نہیں یار، وہ لوگ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کال کی کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سر کہے تو ہم دے دیں گے پیسے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، دیکھے وہاب از مائی کزن، وہ پرنسپل ہے. تو میں نے کہا یار وہاب میں کلاس تو 1 بھی نہیں لے چکا ہوں، اب آپ حق تو میرا نہیں بنتا. تو انہوں نے کہا کہ حق نہیں بنتا کمینے، تو پھر سوچ کیوں رہے؟ میں نے سوچا کہ چلے I was thinking if you want to give me I don't mind. پھر میں نے کہا کہ نہیں یار I won't take it. اب وہ سوچ آیا کہ ادھر سے پیسے مل رہے ہیں، وہ صرف شرم کی وجہ سے دے رہے تھے نا کہ سر پھر برا نہ منائے، اور وہ 2-3 سالوں سے پڑھا رہے ہیں اور وہ سر تھوڑے قابل بھی ہے، تو پھر کوئی صحیح ہے. تو پھر میں نے جو سوچا وہ میں تھا. اب میں تعریف نہیں کر رہا، اب میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے کیا. اب شاید اب جس کو میں اچھا کہہ رہا ہوں اس کو ہم اچھا کیوں سمجھ رہے ہیں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں جس طریقے سے بات کر رہا ہوں ان کو آپ اچھی ٹیچنگ سمجھتے ہیں یا بری ٹیچنگ سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب میں اگر گالیوں پہ اتر کے آؤں پھر اس طریقے سے سمجھاؤں، آپ لوگوں کو پھر یا تو عجیب تو لگے گا، اچھا ہو یا برا ہو نا، لیکن میں وہ طریقہ تو غلط ہے. طریقہ تو جس کو میں اب غلط کہہ رہا ہوں، میں نے کہا طریقہ تو غلط ہے. غلط یہ مجھے کس نے کہا ہے کہ غلط ہے؟ اور غلط کو ہم نے یہ میننگ کیوں دی ہے کہ یہ چیز غلط ہے؟ تو غلط کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے بیہیویئر کے خلاف جا رہا ہو. آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب میں نے ان سے کہا کہ آپ سن رہے ہیں، میں نے ان سے آپ کیوں کہا؟ تم سن رہے ہو کیوں نہیں کہا؟ اب میں نے کہا کہ تم سن رہے ہو اور آپ سن رہے ہیں، اس میں یہ ڈفرنس ہے. آپ لوگوں کو یہ فیل ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں ادب
अदब की बात है, ये हमने कहां से सीखा है? और जिसको हम अदब कहते हैं, इसको हम अदब क्यों कहते हैं, ये हमने कहां से सीखा है? ये हमने बड़ों से कॉपी किया है सब कुछ। टीचर्स की रिस्पेक्ट करे। अब जिस चीज को हम रिस्पेक्ट कह रहे हैं, उसको हम रिस्पेक्ट क्यों कह रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिस इज साइकोलॉजी ब्रो। समझ रहे हो जी? एक होता है स्कूल, एक होता है एजुकेशन। एजुकेशन इज क्लियर? अब आ जाते हैं दूसरे बरखुरदार पे। आपको ये फील किया जा रहा है या ये फीलिंग्स दी जाती है कि अगर आप इधर नहीं गए तो आप अनपढ़ गवार जानवर कहलाएंगे। अनपढ़ गवार जानवर का मतलब मैंने एजुकेशन में समझाया नेगेटिव, हल्की नजर से देखना। ठीक है, वो तो एजुकेशन में हम समझ गए ना कि ये एक फलसफा है, एक साइकोलॉजी है, हमने इसको चेयर कहा है। अब ये हमारे जहन में है कि ये ज्यादा तकलीफ नहीं देगी। स्टील पे अगर इसी पावर से मैं हाथ मारूंगा तो ज्यादा तकलीफ होगा, प्लास्टिक पे मैं मारता हूं तो कुछ उससे ज्यादा कम होगा। ठीक है, ये मेरे जहन में है, ये एजुकेशन से आ गया है। स्कूल हमने एक सिस्टम बनाया है अब्दुल्ला साहब। क्या बनाया है? सिस्टम। और इस सिस्टम में हम दावा करते हैं मिस्टर अब्दुल्ला, इस सिस्टम में हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बाज लोगों ने ये लिखा होता है वी क्रिएट टॉपर्स। समझ रहे हैं? वी क्रिएट गुड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि आप लोग जिस हालत में पैदा हुए उन लोगों का मानना है कि आप जानवर पैदा हुए। ठीक था? वी क्रिएट टॉपर्स का मतलब यह है कि हम उसे बनाते हैं। आप पैदाइशी काबिल है ही नहीं, जीन्स नाम की कोई चीज है ही नहीं, डीएनए कुछ है ही नहीं। अब एक घर में होंगे, भाई होंगे, एक स्कूल जाएंगे, एक तरह का खाना खाएंगे, फर्क उनमें नहीं होगा। एक तरह के पेरेंट्स, जाहिर सी बात है, एक ही पेरेंट्स होंगे ना, एक बाप वही, एक अम्मी वही, सिस्टर्स भी, माहौल भी वही। फिर एक लायक एक चीज में, दूसरा लायक दूसरी चीज में, जिसमें ये लायक है उसमें ये नालायक है, जिसमें ये लायक है उसमें ये नालायक है। तो सिस्टम दावा तो करती है। ठीक है, परसों एक लड़का आया था, ही वॉज अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, बहुत अच्छे से फर से अंग्रेजी बोल रहा था। सर मैं एडमिशन करूं या ना करूं? मैं 4-5 महीने पढ़ चुका हूं लैंग्वेज, और आई थिंक 4th-5th सेमेस्टर में था, वो इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहा था। तो आपसे कुछ नया मिलने को, सीखने को मिलेगा। मैंने कहा व्हाई नॉट। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझसे आप ज्यादा जानते हैं? क्योंकि आई वाज थिंकिंग अबाउट मनी। लेकिन हकीकत यह है कि उनको मेरी लैंग्वेज क्लास की जरूरत नहीं है। अगर मैं उन्हें पर्सनल में पढ़ाऊंगा फिर ठीक है, क्लास में तो मैं उस लेवल तक नहीं जा सकता ना। क्लास में तो मेट्रिकुलेट होते हैं, हमारे लेवल के लोग होते हैं। हमारे लेवल से मतलब हम तो मैं आगे कैसे जाऊं उस्मान? रियलिटी तो है ना। तो फिर मैं एक हमजा को अच्छे लेवल पे कैसे पढ़ाऊं? आप लोगों को मैं सिर्फ नाउन पढ़ाऊंगा, और हमजा को मैं फिर काउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, फिर उसमें फिर अंदर, फिर तो बहुत डीप। फिर तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। 3 महीने है, अगर मैंने उसे कहा तो मैंने बकवास किया है, और अगर उन्होंने मेरी बात पे अमल किया है तो वो उल्लू बन गया है। ठीक है, सिस्टम का हम दावा करते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, अच्छा ये करते हैं, लेकिन इसको बर्बाद हमने खुद किया है। हमने का मतलब यह है कि जो सिस्टम चलाते हैं और जो सिस्टम में आते हैं, आप लोगों को ज्यादा मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। आप लोग उसी कॉलेज जाएंगे जहां ज्यादा मार्क्स आते हैं। आपका मतलब होता है 90%, 80 कर ले, 50 कर ले, लेकिन गलत तो है ना। 50% भी अगर आप गलत है तो आप मास्टर तबाह है। जो 50% है वो बहुत जल्दी इधर आ जाएंगे, क्योंकि हमजा आपको मार्क्स की जरूरत है। मैं स्कूल में आपको मार्क्स दिला रहा हूं, ये कॉलेज का प्रिंसिपल है, ये आपको ज्यादा स्कॉलरशिप देगा, आपको बचत हुई। हाँ, आपको मजबूरन ज्यादा मार्क्स लेने होंगे, और ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको इधर नहीं उस्मान के स्कूल में या कॉलेज में जाना होगा। प्रिंसिपल को कल रहे, फिर अच्छे स्कूल कॉलेज से आप निकले, अच्छी यूनिवर्सिटी में, या फिर अच्छे सब्जेक्ट में, या फिर आसानी से
मॉर्निंग में आपको एडमिशन मिलेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और आपके मार्क्स कम है, इवनिंग में जाएंगे जी। उड़ी की बखूब दर्जी क्लास के और खोले वगैरह न रवानी हुई जी ना केवम कमी यूनिवर्सिटी के सुख जी मासपखियन सोचने की बात है अब्दुल्ला। सिस्टम चलाने वाले कोशिश करते हैं कि सिस्टम में आने वालों को बेवकूफ बनाए, ठीक है। अब हमारा मुआशरा जो है ओवरऑल दुनिया को आप देखें, आप सिर्फ इस्लाम में जाएंगे ना, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में जाएंगे हमजा, तब आपको पता चलेगा कि इधर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ह्यूमैनिटी। अदरवाइज आप अमेरिका में जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाए, हमारे लोग, मैं खुद अप्लाई कर चुका था स्कॉटलैंड के लिए, मैंने 21 लाख फीस जमा की थी 2018 में, और 1 साल की फीस, फिर दूसरे साल की फीस मुझे और जमा करनी थी, और ये 75% थी, मतलब मुझे 7-8 लाख और भी जमा करने थे स्कॉटलैंड एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी में। उधर अगर मैं जाऊंगा, 30 लाख मैंने जमा किए, तो क्या वो 30 लाख के साथ वो लोग इंसाफ कर सकेंगे? मैं जमीन बेच चुका था, वो 30 लाख की एजुकेशन मुझे दे देंगे? तो मतलब है कि कहीं भी ये चीज नहीं है। सिस्टम कोशिश करती है, इसी से तो दुनिया चलती है जनाब। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चों को खिलाने की सिर्फ बात नहीं होती, उन पे उड़ाने की बात होती है। इतना कमाना होता है कि उनको भी कमाने की फिर सोचना है, जरूरत ना पड़े। आप लोग इधर आते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों को स्टार्ट से समझाया जाता है, जो टीचर्स होते हैं वो आपको समझाते हैं, खास करके आर्ट्स वाले, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। अब मेस में तो नहीं पढ़ सकते ये बातें। आप लोगों को ये समझाया जाता है कि आप लोग किस लिए आते हैं, टाइम तय करें, आप लोगों का फायदा है, आप लोगों का फायदा है, आप लोगों का फायदा है। फिर सलमान को मैंने 15-20 टेक मारे, सलमान की और मेरी नहीं बनती, फिर ये मारता है माना। और मैं इसे कह रहा हूं कि आपका फायदा है इसमें, आपका फायदा है इसमें। ये फिर भी गुस्सा करेगा मुझसे, मतलब वजलो काबिल देगा नहीं। तो ये हम जबरदस्ती इस तरह का, इस चीज को समझने की जरूरत है। पढ़ना छोड़े, ये गाइड से आप लोग पढ़ लेंगे, तर्जुमा हो जाएगा जी। जी बिल्कुल हाँ। और दा समूंगा दखल को योदा सोचते सर सी मुंगा दावे च मोर मुंग सर ज्यादा मिला कहे कि मोर मुंग ता वईदा चितबलन सिंगापुर यस। और जमूंगा प्यार बाहर भी, और जमूंगा सोच के दानी से चला जमूंगा बाहर से बहुत का पूरा मुस्तकबिल सोच हाँ। जी कि सर वीडियो वला का खलक मोर तो ज्यादा वार गई कि मासर मिला मोर ज्यादा, और अब दा वीडियो असल में वो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, डायरेक्ट इंटरेक्शन है। आपने बॉल इधर फेंका तो उधर से जाहिर सी बात है उसी स्पीड से आएगा। अम्मी आपको टफ टाइम नहीं देना चाहती, उसी वक्त मोहब्बत कर रही है और आपको फील हो रहा है। अब मैं भी आप लोगों को समझा रहा हूं कि आज से 10 साल के बाद सोचे, आप लोग मोटिवेट हो जाते हैं उस वक्त, फिर मोबाइल और चैट में जब चले जाते हैं ना व्हाट्सएप पे, फिर कर लेंगे मारा, वो चीज हल्की हो जाती है। अब फादर का जो मकाम है, फादर का, वो असल में रियल है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत उनकी कम है अम्मी की और फादर की ज्यादा है या फादर की, वो दोनों की सेम है, वो दोनों की सेम है। आपके फादर जो है वो उस तरह के नाज नखरे आपके साथ नहीं कर सकते, वो बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ करते हैं, मोहब्बत ज्यादा करते हैं, गुस्से में होते हैं, वो सामने आ जाती है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो एक अलग चीज है, वो तो ऑपोजिट जेंडर का वगैरह वगैरह है। लेकिन वो घर से बाहर आ जाते हैं, उन्होंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा है, मैंने सलमान को देखा है, मैंने उस्मान को देखा है, आप लोगों के बिहेवियर को देखा है। आप लोग दहशतगर्दी जिस तरह करते हैं, करप्शन जिस तरह करते हैं, लोगों को मारते जिस तरह है, तो अम्मी को तो वो चीजें पता नहीं होती, तो वो अपने लेवल तक मोहब्बत करती है। अब जो अम्मी एजुकेटेड होती है उनको आप देखें, वो भी आपको फोर्स करेगी कि स्टडी करे। जो अम्मी एजुकेटेड होती है वो जरा सख्ती से पेश आती है,
बमुकाबला उनके जो कलीवाल अमिया होती है। ठीक था? जो एजुकेटेड होती है बस 1 घंटा गेम, फिर ये रख दो, फिर सोना है, फिर जल्दी उठना है। फिर हमारी जो अमिया होती है वो उनका मोहब्बत उस लेवल का नहीं होता, क्योंकि वो समझती नहीं है उन सारी चीजों को जो एजुकेटेड मदर समझती है या फिर जो फादर समझते हैं। फादर आपका एजुकेटेड ना भी हो, आपको एक ऐसी चीज के लिए तैयार करेगा जिससे फिर लाइफ में आप इतने सख्त होंगे। देखिए ये चीजें आप बाद में फील करते हैं कि मुझे जो मारा गया, जो डांटा गया, जो मेरी आंखों में आंखें डालकर अबू ने जो कहा कि तैयार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो बहुत हर्ट करती है इंसान को। लेकिन ये चीजें आपको तैयार करती है, जो फ्यूचर है आपका, जो रियल लाइफ है आपकी। किसी की डेथ हो जाती है, मर्द उसे लाइफ क्यों लेते हैं? ये चीज उनके लिए कॉमन हो जाती है, औरतों के लिए नहीं होता। कोई कार एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, न्यूज आ गई, ये आ गई, किसी ने भीख मांगी। आप लोग अपनी अम्मी और बहनों के साथ जाए ना किसी पेशावर वगैरह में, वो ज्यादा भीख मांगों को हर एक को पैसे देंगे। माफ जी, आप ऐसा करते क्योंकि आप इस चीज के साथ बहुत कॉमन हो चुके हैं, आदी हो गए हैं। ठीक है? अब एक हमारी तरह एक इंसान था, मौलाना साहब के पास गए कि जी इधर दरिया है, मुझे उस पार जाना है और मेरे साथ ये भेड़ बकरियां या कुछ और चीजें होती है, तो मैं लेट होता हूं, तो क्या करूं? तो मौलाना साहब ने तो ये बात सुनी थी, इल्म था कि जनाब कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाह करे जाए, कुछ नहीं होता, आपको पानी नीचे नहीं डबोएगी। जनाब को बिलीव था, ये हमें भी होता है। हम जब नई चीजें सीखते हैं कि अल्लाह देख रहा है, हमें पता होता है। फिर जब इधर मौलाना साहब के साथ ज्यादा बैठना उठना उनको हम, अच्छा ये मौलाना साहब ऐसे भी करते हैं, फिर लड़कियों की डिस्कशन हम शुरू कर लेते हैं, फिर दूसरी शादी, फिर सेक्स की, तो फिर उसको मौलाना साहब की बात पे हम अमल करते हैं। वो होती है सच्चाई, उनका हम रियलाइज करते हैं कि यार ये सिर्फ बात कर रहा है, इनको खुद अमल नहीं। वो बंदा कलमा पढ़ा और उधर पहुंचा, आता जाता वो नहीं डूबता था। मौलाना साहब एक साथ उसके साथ जा रहे थे, कश्ती का वेट करते। नहीं मौलाना साहब क्यों कश्ती का? आप कश्ती का वेट कर रहे हैं, आपने तो मुझे जो बताया है वो मैं कर रहा हूं, एवरीथिंग इज फाइन, आपको तो कोई मसला होगा ही, आप तो हवा में चले कैसे? मतलब नहीं, आपने कहा था ना कि कलमा पढ़े, और मैं कलमा पढ़ रहा था और जाता। सच में? क्यों मौलाना साहब ने नहीं कहा था? हाँ मैंने कहा चलो कलमा पढ़े। मौलाना से लगे पेन से या लगा पेन से क्यों उठा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं उर्दू में, आई डोंट नो। कलमा पढ़े और जाए। मौलाना साहब डूब जा रहा है और ये बंदा पानी के ऊपर जा रहा है। अमल की बात है, ठीक है? तो नॉलेज इज समथिंग एल्स। आपके वाले साहब उन चीजों को के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि असल में है। अब कुछ गलतियां होती है जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। गलतियां इस तरह होती है कि हमारे वालिदैन जो है वो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, फिलोसोफर्स तो है नहीं कि वो हर चीज को नजर में रखे, करे या बोले। ठीक है? अब वालिदैन को, अब्बू को जब गुस्सा आ जाता है, फिर उनको बच्चे को तरबियत देना और सिखाना और ये चीजें जहन में नहीं आती। फिर वो जो उसके मुंह में आए बोल दिया। और हमारी अम्मियां तो उससे ज्यादा, कोई खुद से कहो ट्रक लाने दार से उदार से। तो फिर बच्चे को एक चीज समझ में आ जाती है। आई ऑलवेज जज दिस थिंग इन माय होम कि मैं सुबह जब उठता हूं तो मेरा एक भतीजा है, ही इज वेरी टैलेंटेड, स्कूल जाता है, मदरसे में था, फिर हमने मदरसा उनका छोड़ दिया, तो स्कूल जाता है तो वो अपनी अम्मी से कुछ कह रहा था, अपनी अम्मी से, तो क्या करूं, डांस करूं, पढ़ाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा। ये सबक का नाम है। ठीक है? उन्होंने उसे कुछ कहा जऊजा, तो उन्होंने उसे बदले में ये कहा कि तऊजा का ना खा जरूर जमान आगे से धमकी में उस पर गोरम आगा हो जा रहा है। अब्बू को इस तरह आप कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि
वो अलग होती है। Cuma teşviki. आपको ये चीज घर में मिली है कि अम्मी के साथ जो असल में हमारा ये सोच नहीं होता कि हम उनकी बदतमीजी करें, लेकिन ये चीज कॉमन हो जाती है। मरासिम सनवाई मोर बसऊ है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके अंकल अगर गाली गलौज का ये कुछ हर चीज में गाली देते हैं, आप फिर उनसे सीखते हैं। फिर अगर वो नहीं है तो दादाजी तो होते ही बूढ़े हैं, तो वो तो या मारेंगे या फिर आपको गाली सिखा देंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ वक्त बाद ये भी रियलाइज हो जाता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो फर्क करते हैं हम में, और ये आपकी अम्मी आपको बताती है हमजा बची पे ग्रांडी उस्मान पे नहीं ग्रांड زما بچی پہ نہیں گیا ماس رہے لگی نا یہ خرزدہ یہ دادا فاخر یہ چیزیں ہم نے اپنی فیملی میں سنی، تو اب ڈیٹ تو ہو رہا ہے سافٹ ویئر اور میرے اترا راشی بڑے اٹھے نستا پلار باہر دے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، ہمارے والے صاحب باہر ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو زیادہ پیسے دی، آپ کو کم دیے، یا میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی تھی اپنے کزن وہ چیز میرے، تو وہ یہ سارے ایجوکیشن آ رہا ہے، ایجوکیشن میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟